салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 2 июн аст. ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи хабарию таҳлили ахборро дар радиои Озодӣ тақдим мекунам. ҳоло нигоҳе ба мавзӯъҳои барнома. дар ҳошияи ҷаласаи раҳбарони Аврупо ва Осиёи марказӣ дар Чолпонота Эмомалӣ Раҳмон бо раҳбари Қирғизистон дидору гуфтугӯ намуд. марги табиӣ баъди муноқишаи дар микроавтобуси Душанбе. ҳодиса чӣ гуна рӯй дод ва ё чаро масъалаи фарҳанги бадмуомилагӣ дар нақлиёти мусофирбар доғ мешавад? инсон ягон гапи пасту баланд, гапи ҳақорат шунедаги мо дар ҳаёт нестам. ин 7 сол мешавад. дар Тоҷикистон соле даҳҳо кӯдак нопадид мешавад. падари Шаҳроми чанд ҳафта пеш гумшуда умедвор аст ки як каписари 15 солаш ниҳоят ёфт мешавад. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва Содир Ҷабборов, ҳамтои қирғизи ӯ дар ҳошияи нишасти сарони Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо дар Чолпонотаи Қирғизистон мулоқот карданд. таваҷҷӯҳ ба ин дидор аз он сабаб зиёд буд, ки ду кишвар ва аз ҷумла раҳбаронашон робитаҳои хубе надоранд, марзҳо ба рӯи ҳамдигар баста ва мушкилоти сарҳад ҳалли худро наёфтааст. ҳамкорам Тоҳири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия бо мо аст. Тоҳир, салом. Чӣ ҷузъиёти муҳиме то кунун аз ин гуфтугӯ берун омадааст? ташаккур Хиромон ва салом бинандаи азиз. Воқеан ин нахустин дидори як ба яки ду раҳбар пас аз даргирии хунини соли 2022 дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аст, ки дар ҷараёни он на камтар аз 100 нафар аз ҳарду тараф куштаву захмӣ шуданд. мардуми зиёде ҳам хонаву моликияташонро аз даст доданду дарбадар гаштанд. он гуна ки медонем, баъди ин низоъ дар моҳи сентябри соли 2022 муносибати ду кишвар ва аз ҷумла раҳбарони онҳо ба ҳадде бад шуд, ки дар як нишасте бо ҳузури Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, онҳо ба ҳамдигар даст надоданд. сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Қирғизистон ва мулоқоти ӯ бо Содир Ҷабборовро ҳоло аломате аз тағйири муносибатҳо ва омодагии ҷиддитари ду кишвар ба ҳалли мушкил бахусус таъину аломатгузории марз медонанд. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, ки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов дар бораи дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷумла доду гирифту тиҷорат суҳбат карданд, вале масъалаи асосӣ ҳамон таъин ва аломатгузории марз буд. ба гуфтаи ин манбаъ, Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов изҳори қаноатмандӣ карданд, ки 626 километри тӯли марзро маълум карданд ва 102 километри он танҳо дар 1,5 соли гузашта мувофиқа шудааст. дар умум марзи ду кишвар тақрибан 1000 километр аст. ва айни замон бояд гуфт, ки байниҳои эҳсосотӣ дар вақтҳои ахир аз ҳарду тараф ва мисли ин ки порчаи аз замини худро ба касе намедиҳему ину он намекунем камтар шудааст ва бештар доир ба натиҷаву музокирот суҳбат мешавад. Тоҳир, оё ин мулоқот метавонад ба раванди таъину аломатгузории марз суръат бахшад ва ҳамин гуна заминаҳои муноқишаву ҷанг дар марзро аз байн бубарад? аз назар ва таҳлилҳое ки Хиромон то ҳол садо доданд, бардошт ин аст, ки мулоқот оғози хубе барои ислоҳи муносибатҳои ду кишвар ҳаст. сухангони ду тараф дар як баёнияи зоҳиран ҳамоҳангшуда гуфтанд, ки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов ба нигаҳ доштани риштаҳои дӯстӣ ва ҳалли ҳамаи масъалаҳо аз роҳҳои сиёсиву дипломатӣ таъкид карданд, вале тафсилот дар ин бора дода намешавад. ошкор ин аст, ки ҳалли мушкилоти марзӣ осон нахоҳад буд, зеро кашидани хатти марз аз дохили як деҳа ё ҳатто аз миёни ҳавлии як сокине, ки дар сарҳад зиндагӣ мекунад, сахтиҳои зиёд хоҳад дошт. масалан, раиси ҷумҳури Қирғизистон ду дафъа гуфт, ки умедвор аст ба зудӣ таъин ва аломатгузории марзи ду кишвар ба поён мерасад. моҳи ноябри соли 2022 гуфт, масъала то охири ҳамон сол ҳалли худро меёбад, аммо чизе нашуд. ва думум дафъа гуфт, ки таъин ва нишонагузории сарҳад бо Тоҷикистонро то моҳи май имсол ба поён хоҳанд расонд. ҳоло моҳи май ҳам ба поён расид, вале тавре мебинем дар байниҳои ду тараф дар ин бора чизе гуфта нашудааст. бо гузашти 13 сола аз истиқлоли ҳарду кишвар аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон бештар аз 600 километри он таъин ва нишонагузорӣ шудааст, азбаски 300 километри он беаломату баҳс барангез аст. аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чароғоҳ, замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва тавре гуфтем ба хунрезиҳои сахт ҳам кашидааст. ташаккур ҳамкорам Тоҳири Сафар дар бораи мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии Қирғизистон Содир Ҷабборов ва мушкилоти таъину аломатгузории марзи ду кишвар суҳбат мекард.
برنامه را پی میگیریم. مرگ یک طبیب بیمارخانه استقلال در پی مناقشه با راننده و کاندوکتور یا پلچینک میکرواتوبوس در شهر دوشنبه بسیاری ها را تکان زده کرد. محمد علی اکرموف بعد 8 روزی لتوکوب به هوش نآمده درگذشت و پلیس از روی ماده قصداً رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی تحقیق را شروع کرده است. در حالی که این حادثه سوال و پرسش های زیاد ایجاد میکند، برخی آن را نتیجه به اصطلاح فرهنگ راه افتاده دغلی و بدمعاملگی راننده و پلچینک‌های نقلیاتی مسافر برمینامند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. 19 می محمد علی اکرموف پزشک بیمارستان استقلال پس از زیارت دوستش که از حج برگشته بود میخواست به کارگاهش رود، اما در ایستگاه آخری میکرواتوبوس و در محله چهارکاران ناحیه رودکی در خرخشه با راننده و پلچینک خاصه رقم 28 کشته شد. پلچینک میکرواتوبوس برای پزشک یک مشت زده است. محمد علی اکرموف از شدت ضربه از پای افتاده است، سرش به بتون کنار ایستگاه برخورده است و او از هوش رفته است. راننده های میکرواتوبوس او را به بیمارستان قریه بالا بردند. آنجا پس از جراحی کوسه‌خانه سر محمد علی اکرموف یک هفته بیهوش مانده 27 می جان داده است. با کدام سبب این شده است اولیا ممکن که انم ارگانو معلوم کنن. سبب اساسش اولیمو نفهمیدیم که با کدام سبب این همه خیلی زدیان و وای کردیان اولی با ما معلوم نیست. میخواهیم که همینا درست‌تر انیختر معلوم کنند. با اطلاع پلیس تاجیکستان اخیراً پلچینک نقلیات جمعیتی بازداشت شده ضد او با ماده 110 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز شده است. در نوار ویدیویی ثبت کرده پلیس جوان گمانبر در این جنایت میگوید که دشنام قبیح مسافر او را به لتوکوبش وادار کرده است، اما نزدیکان پزشک میگویند و یک شخص با تمکین و دور از قبیحگویی بوده است. سننبی غنیه و پرستار بیمارستان استقلال و همکار محمد علی اکرموف نیز میگوید مرحوم در معامله با کسی حرف قبیح یا درشت نگفته است. 2016 ما کار اومدیم در اینجا، همین کسا میشناسم من. روزانه هم کار میکردیم، نبدورم میستادم. مثال بیمار میبودیم پیش و یک کس ما برای تشخیص گذراندن التراساندو کردن. نیکی اوی انسان یگان گپی پست و بلند، گپی حقارت شنیدگی ما در حیات نیستم. این 7 سال میشود. سید علی محمدیف طبیب بیمارستان استقلال در شرح چهره‌نگاری همکاری همکنون سابقش گفت که محمد علی اکرموف از سالهای اول بعد از کسب استقلال با عنوان پزشک اولتراساندو فعالیت میکرد. در کار خود همه وقت سری وقت تشخیص درست میماندن تا امروزه که ما قطعی شناس کار کردیم و همچون استاد خود میدونم بسیار چیزا و آموختگی هستم. بسیار آدمی نغز بودن. حسین اکرموف پسر بزرگ محمد علی اکرموف میگوید که در اویله 5 فرزند هستند و پدری مرحومش همه فرزندان به جز دادر 13 ساله اش را صاحب معلومات عالی کرده است. پدر من بله در اسلام در راه بندگی در خدمت اسلام بودند. آخرین بار به زیارت کسی رفتند و از اون طرف برگشتند. بعد روز جمعه، بعد نماز جمعه همین حادثه رخ داد. مقامات انکار نمی‌کنند که حالت‌های دغل‌گفتاری رانندگان با مسافران در تاجیکستان پدیده نوی نیست. مریم دولتова روانشناس تاجیک در شرح خبر فوت این پزشک در پی مناقشه با پلچینک میکرواتوبوس این حادثه را دردناک و فوتیده را شهید جهالت آدمی عنوان کرد. و این شرکت یگان ذره مسئولیت برای رفتار راننده برای خودش به ذمه نمیگیرد. حالا که اونا باید حتما اینو سنجن. کاربران شبکه‌های اجتماعی برهان نوشتند که یک قسم رانندگان نقلیات جمعیتی و کاندوکتورها عادی‌ترین قاعده‌های آداب را رعایت نمی‌کنند، همیشه در تلاش دریافت مسافری بیشتر، تندگو و خشمگینند. آنها هیچ گونه ایراد و نکوهش مسافران را قبول ندارند و نه همیشه احترام مسافران را به جای می‌آورند و مسافران نیز گاهی به آنها همین گونه پاسخ می‌دهند. و حالا پاره از برنامه گپ آزاد رو می‌بینیم که این دفعه معرکه وسیع ضد مهاجران و هم لتوکوب دانشجویان تاجیک را در روسیه به بحث گرفته است. این معرکه بیش از 2 هفته باز ادامه دارد. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان در جاهای سرجمانه زندگی میکنند که یک انگیزنده برای مردم بومی است. واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلام نشده راه اندازی شده
اگر اینطوری نبود از خبر شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون 100 چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن این جنایت است، هیچ گونه توجه ندارد. شکل پوره برنامه را حتما روز شنبه در یوتیوب و صحیفه های دیگری رادیوی آزادی بینید. این برنامه را از دست ندهید. هر سال در تاجیکستان دهها کودک ناپدید می شود و شبکه های اجتماعی هم وقتهای آخر با اعلان دادخواهی والدان در پیدا کردن نابالغان گم شدهشان فعالتر می شوند. اگر در حالتهای زیاده گم شده ها را با یاری پلیس و کاربران شبکه های اجتماعی زود پیدا کنند، همان عائله های کم نیست که سالها چشم برای جگربندان به نام و نشان شدهشان هستند. 1 میلیون در روز حمایت از کودکان در فضای تاجیکستان عید بود، ولی چندین پدر و مادر در حسرت دیدار فرزند گم شدهشان از امید به خبر خوش می گفتند. همکارم زرنگیز نوروزشاه با چندی از چنین عائله ها هم صحبت شد. پسری 15 ساله این مادر قریب 20 روز باز بیدرک است. نزدیکان عکس‌های او را از واسه تا دوشنبه در ستون و دیوارها چسبانده شب و روز گوش به زنگ و خبری از یک پسری خانه دانند. شهرام سعدی خواننده صنف 9 روز 18 می بعد از مکتب دیگر به خانه نآمده است. در همین نویه واسه همین جای ایستگاه همین نویه واسه یک پسر بچه هم خیلی دستش که در همین تاکسی شهر دوشنبه میرفته و شیشتگی به دست همونجا فرستاد. همون تاکسی هم خیلی همین نابالغ وار میکند شنبه بوده است. ما هم حیران بود. جستجوهای پدر در پایتخت و مراجعت به میلیسا نتیجه ندادند. والدان باور دارند که پسرشان نمیتوانست به تنهایی و بی آگاهی به شهر رود. او خودش رفتگی میسته، برای که صبح شنبه رفتگی میسته، خیلی شوگرد هم نبود، شو هم نمیبرمد، تلفن هم در دستش نداره. خیلی چی مدام برام وقت نظارتش میکنم، این مکتب دیر میکنم، وقت معلمش زنگ میزنم که میسونم خیلی ما فکر میکنم که همین کدومی هست امرش دیگه کمی همین فندش کده است بودگه که بیا بریم فلان جو کوره فلان چی همون فریب خوردگه که جای در کور کدیسته. نزدیکان این دختری 16 ساله هم از ناحیه درواز 5 ماه باز او را جستجو دارند. اعلان‌ها با عکس کودکان و نورسان ناپدید شده در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌های کشور زیادند. گمشوی کودکان چندین سال باز مایه نگرانی ساکنان تاجیکستان شده است. پرسر و صداترین حادثه این ناپدید شدن ملیکه و سبینه ارالوها است که با گذشت 10 سال نشانی از آنها را پیدا نکردند. دختران 4 و 5 ساله در سال 2013 از نزد خانه‌شان در دوشنبه گم شدند. مقامات میگویند جستجوی آنها قطع نشده است. با گفته این نزدیکان در این مدت چند مفتش عوض شد. اکستراسنس و متخصصان از خارج جلب شدند. جامعه هم برای کمک به جستجو پیوست، اما بی نتیجه. نزدیکان ملیکه و سبینه تا هنوز منتظر معجزه‌اند. وزارت دفاع تاجیکستان امروز از انجام معرکه دعوت بهاری به خدمت ارتش خبر داد و گفت که نقشه جلب سربازان به ارتش 100% اجرا شده است. سفربری به ارتش از مارس تا آخر می دوام کرد. وزارت در اظهاراتش از جوان پسرهای ستایش کرده است که برابر گرفتن دعوتنامه به کمیسریات حربی حاضر شدند، ولی عین زمان نوشته است که با وجود پیشروی‌های نظررس در این سمت بودن شهروندانی که بعد گرفتن دعوتنامه کمیسریات‌های حربی به سبب‌های عذرناک به کمیسریات‌های دعوتی حاضر نشدند که عین حال رویخط آنها ترتیب داده شده به مقامات دخلدار ارسال کرده شده است و نسبت به چنین جوان پسران چاره‌های قانونی اندیشیده می شود. معلوم نیست منظور وزارت چی است، ولی برنامه در همین جا به پایان می رسد. شما می توانید فکر و اندیشه ها و خبرهای تازه خود را با ما در میان گذارید. سپاس از همراهی شما.